Hello everyone. We have started with our new chapter, that is prescription. We have seen in previous lecture the definition of prescription. So prescription is nothing but it is a written order, either it is a handwritten or written by electronic mode by a registered medical practitioner, that is doctors, to the pharmacist to prepare or dispense a particular medicine for the diagnosis, prevention, or treatment of a disease. Then we have seen the parts of prescription. There are total 8 parts of prescription, or prescription is divided into 8 parts. We have seen in detail about all the parts. We have seen what is the format to write a prescription. Okay, so this is the standard format to write a prescription, which is divided into 8 parts. Okay, this is again a format of prescription writing. Then we have seen the handling of prescription, which are the different steps are to be followed by a pharmacist while handling a prescription. There are 4 steps of handling the prescription. We have also seen this in detail. We have seen the different Latin terms and their abbreviations. We have seen the types of prescriptions. Okay, so now the next part is sources of errors in the prescription writing. Which are the different factors, or which are the different chances of error in the prescription. प्रिस्क्रिप्शन लिहिताना एरर किंवा मिस्टेक कशामुळे होऊ शकतात, ओके, किंवा मिसअंडरस्टँडिंग कशामुळे होऊ शकतं. देर आर डिफरंट सोर्सेस विच मे कॉजेस errors while writing a prescription, okay, while writing or reading a prescription. So which are those sources? First one is the abbreviation, then name of the drug, again the strength of the preparation, then dosage form of the drug prescribed, instruction to the patient, and the incompatibilities. Okay, so we will see this one by one. First one is the abbreviation. So abbreviation presents a problem in understanding parts of the prescription order. So it is preferable to avoid this type of misleading abbreviations. Okay, so we have seen the abbreviations which are used for the Latin terms. बरोबर आहे. Abbreviations are nothing but a short form of the particular term. Okay, एखाद्या गोष्टीला आपण शॉर्ट फॉर्म जो काही यूज करतो त्याला आपण काय म्हणतो ॲब्रिव्हिएशन. पण इथे काय होऊ शकतं, सेम ॲब्रिव्हिएशन असणारे 2 वर्डसुद्धा असू शकतात. बरोबर आहे. तर या ठिकाणी काय होऊ शकतं, मिसअंडरस्टँडिंग किंवा मिसलिडिंग होऊ शकतं. फॉर एक्झाम्पल इज SSKI. ओके, दिस SSKI हॅज 2 meanings. First one is it is used to represent the saturated solution. Okay, this is the symbol for, or it is an abbreviation for the term saturated solution of potassium iodide. Again, it is a chemical symbol of the potassium iodide also. Okay, again the drugs acromycin and the drug acrostatin both has the abbreviation acro. Okay, if the prescriber or doctor writes only acro, then pharmacist may causes misunderstanding that either it is drug is acromycin or it is
atorvastatin. Okay, so there are certain types of abbreviation which may cause misleading or misunderstanding to the pharmacist. जर का मिसअंडरस्टँडिंग झालं तर काय होणार, इथे प्रिस्क्रिप्शनमध्ये एरर येऊ शकतात किंवा ते प्रिस्क्रिप्शन आपल्याला फॉर्म्युलेट करत असताना आपण ते चुकीचं सुद्धा होऊ शकतं. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट एरर. देन सेकंड वन इज द नेम ऑफ द ड्रग. So there are certain drugs whose name look or sound like those of the other. असे काही ड्रग्ज आहेत त्यांचं आयदर प्रोनाउन्सिएशन सेम असतं किंवा ते आपल्याला सेम आहे असं वाटतं, पण ते ड्रग्ज वेगळे वेगळे असतात किंवा त्यांचं स्पेलिंग पटकन बघितल्यानंतर आपल्याला काय वाटतं की हे ड्रग्ज सेम आहेत, पण काय आहे ते ड्रग्ज डिफरंट असतात. जर का आपण ते घाईघाईत वाचलं किंवा ऐकताना काही चुकी झाली तर काय होणार, आपल्याला ड्रग तिथे चेंज होऊ शकतात. सो नेम्स ऑफ सम ड्रग्स, especially the brand names, either sounds alike or looks like. So any error in the name of the drug will lead to the major danger to the patient. जर का आपण ड्रगच चेंज केलं तर काय होणार, डेफिनेटली इट इज डेंजरस टू द पेशंट. सो फॉर एक्झाम्पल इज द अल्ट्रोसिन अँड द इल्ट्रॉक्झिन. सो आता हे अल्ट्रोसिन आणखीन इल्ट्रॉक्झिन हे आपल्याला जर का आपण घाईघाईत वाचलं तर आपल्याला काय वाटणार की हे दोन्ही ड्रग सेम आहेत. ओके, लिहिलेलं असेल अल्ट्रोसिन आणि आपण वाचताना जर का इल्ट्रॉक्झिन वाचलं तर काय होणार, आपण इल्ट्रॉक्झिन त्याच्यामध्ये ॲड करणार, पण ते काय आहे, दोन्ही ड्रग हे कम्प्लीट वेगळे आहेत. अल्ट्रॉक्झिन इज अ अँटीबायोटिक आणि इल्ट्रॉक्झिन इज अ यूज फॉर थायरॉइड. ओके, किंवा इल्ट्रॉक्झिन लिहिलेलं आहे आणि आपण त्या ठिकाणी अल्ट्रोसिन चुकून वाचलं आणि ते दिलं तर काय होणार, अगेन इट मे कॉज डेंजरस टू द पेशंट. अगेन ॲसिडिन अँड ॲपिडिन. आता ॲसिडिन आणि ॲपिडिन हे ड्रग आपल्याला ऐकताना काय सेमच वाटतात, बरोबर आहे, विच साऊंड्स लाईक. ओके, सो देर आर सर्टन ड्रग्स विच हॅज अ सेम साऊंड और दे लुक लाईक और दे लुक सेम, कारण स्पेलिंग आपल्याला सेम आहे असं वाटतं, अशा ठिकाणी आपल्याला एरर येण्याचे चान्सेस जास्त असतात. अगेन डिजिटॉक्झिन अँड डिगॉक्झिन आहेत दोन ड्रग. ओके, देन प्रेडनिसोलोन आहेत. Okay, so there are certain dangerous abbreviation or symbol. जर का डॉक्टर्सनी असे काही ॲब्रिवेशन्स यूज केलेले असतील, ते जर का फार्मासिस्टने नीट आयदर बघितले नाही किंवा त्याला ते समजलेच नाहीत नक्की काय लिहिलं आहे, त्याच्यामध्ये कन्फ्युजन जर का आलं तर काय होणार, चुकीचे इन्ग्रेडियंट्स म्हणा किंवा चुकीचे प्रोसिजर त्याच्यामध्ये फॉलो केले जाऊ शकते. सो असे कोणते आहेत, फर्स्ट ॲब्रिवेशन इज अ यू. ओके, तर आता युनिटचं ॲब्रिवेशन काय आहे, यू. पण जर का डॉक्टरनी लिहितानाच तो यू कसा तरी वेगळा काढला आहे घाईघाईत, तर त्या ठिकाणी आपल्याला काय वाटणार, त्यातून प्रॉब्लेम कोणता येऊ शकतो, तर आयदर आपल्याला इट इज मिस्टेकन ॲज अ 0, 4 और CC. तो 0 आहे का यू लिहिला हे आपल्याला कळलंच नाही तर काय होणार, आपण चुकीचं काहीतरी तयार करणार. सो हे असं होऊ नये यासाठी काय करायचं आहे, डॉक्टर्सनी डिरेक्टली तिथे युनिट असं कम्प्लीट वर्ड लिहायचं आहे, जेणेकरून प्रिस्क्रिप्शनमध्ये कोणतंही एरर्स येणार नाही. अगेन सेकंड आहे IU. ओके, IU इज द ॲब्रिवेशन फॉर इंटरनॅशनल युनिट, पण ते जर का डॉक्टरनी नीट लिहिलेलं नसेल IU असं, तर काय होणार, कदाचित ते आपण काय वेगळ्या अर्थाने घेणार किंवा इट इज मिस्टेकन ॲज IV और 10. पटकन आपल्याला वाचताना ते IV आहे, IU आहे की 10 आहे हे जर का कळलंच नाही तर काय होणार, अगेन त्याच्यामध्ये एरर्स येऊ शकतात. सो हे असं होऊ नये यासाठी काय, डॉक्टर्स शुड राईट द कम्प्लीट वर्ड दॅट इज इंटरनॅशनल युनिट.
अगेन नेक्स्ट आहे QD और QOD. So these are the Latin abbreviations which can be taken as the, or which can be mistaken as period after Q, or O after Q can be mistaken as I. But its preferred terms किंवा डॉक्टरने त्याऐवजी काय लिहिलं पाहिजे तिथे तर राईट डेली और एव्हरी अदर डे. QD किंवा QD याचा अर्थ, QOD याचा अर्थ काय आहे तर डेली किंवा एव्हरी अदर डे. पण जर का त्यामध्ये लिहिताना क्यूच्या इथे ओच्या इथे काहीतरी क्यू असं झालं तर काय होणार, त्याचं मिनिंग पूर्णपणे चेंज होतं आहे. सो अदरवाईज डॉक्टरनी काय लिहिलं पाहिजे तिथे, टेकन एव्हरी अदर डे और टेकन डेली. अगेन 0 किंवा डेसिमल जे काही नंबर्स असतील याच्यामध्ये डेसिमल आहे तर ते लिहिताना पण काळजी घेतली पाहिजे. ओके, फॉर एक्झाम्पल ट्रेलिंग 0 अँड लॅक ऑफ लिडिंग 0. डेसिमल पॉईंटच्या आधी किंवा नंतर 0 हा लिहिला पाहिजे. अदरवाईज काय होणार, जर का नुसतं आपण 0.1 लिहिलं आहे तिथे फक्त डेसिमल दिला आणि 1 काढलं तर काय आपल्याला वाटू शकतं की हे 1 आहे. पण हे जर का आपण 0.1 असं कम्प्लीट लिहिलं तर तिथे आपल्याला कळणार काय की इट इज अ 0.1. सो हे सर्व ॲब्रिव्हिएशन्स आहेत की इथे एरर येण्याचे चान्सेस आपल्याला मॅक्झिमम असतात. सो हे होऊ नये यासाठी काय करायचं तर डॉक्टरनी किंवा प्रिस्क्रायबरनी प्रॉपर केअर घेऊन ते कम्प्लीट वर्ड लिहिले पाहिजेत. अदरवाईज फार्मासिस्टला काही त्याच्यामध्ये कन्फ्युजन असेल किंवा काही कळत नसेल तर त्याने ते डॉक्टरशी पुन्हा बोलून कन्फर्म केलं पाहिजे. ओके, टू अवॉइड द एरर्स इन द प्रिस्क्रिप्शन. सो अजूनही काही ॲब्रिव्हिएशन्स आहेत. सो तुम्ही हे रीड करा. Okay, so next error is the strength of a preparation. So strength means what? It's dose. So the same drug has a different dosage or different strengths. So drugs are available in a market in a various strengths. So a drug must not be dispensed if the strength is not written in the prescription. For example, paracetamol is a drug which has a different strengths or which is available in a different strength. For example, paracetamol ची टॅबलेट ही 250 mg ची आहे, 500 mg ची आहे आणि 650 mg सुद्धा अवेलेबल आहे. पण जर का डॉक्टरनी तिथे पॅरासिटामॉल 500 mg किंवा पॅरासिटामॉल 250 mg किंवा 650 mg असं मेन्शन केलेलं नसेल तर काय करायचं, आपण ते ड्रग डिस्पेन्स करायचं नाही आहे. सो डॉक्टर मस्ट बी अवेअर ऑफ इट अँड दे शुड राईट द स्ट्रेंथ ऑफ पर्टिक्युलर ड्रग. जर का ड्रगची स्ट्रेंथ लिहिलेली नसेल तर इट मे लीड्स टू कॉज एरर्स इन द प्रिस्क्रिप्शन. The next one is the dosage form of the prescribed drug. Again, same drug is available in different types of dosage form: liquid, tablets, powders. So many drugs are available in more than one dosage form. So the dosage form intended for the patient must be mentioned in the prescription. पर्टिक्युलर पेशंटच्या कंडिशननुसार डॉक्टरने जे काही डोसेज फॉर्म लिहिलेला असेल की लिक्विड डोसेज फॉर्म देण्यात गरजेचं आहे की सॉलिड की पावडर, जो कोणता डोसेज फॉर्म त्या पेशंटला युजफुल आहे किंवा तो त्याला कन्व्हिनियंट आहे तोच आपण त्याला डिस्पेन्स करायचा आहे. अदरवाईज काय होणार, त्या पेशंटला जो काही इफेक्ट हवा आहे
किंवा त्यांना जर का पर्टिक्युलर डोसेज फॉर्म आपण चुकीचा दिला, त्याला जर का तो घ्यायला किंवा ॲडमिनिस्टर करायला कन्व्हिनियंट नसेल तर काय होणार, अगेन द गिवन ड्रग और प्रिस्क्रिप्शन इज ऑफ नॉट यूज. The next one is the instruction to the patient. So sometimes the instruction for a certain preparation is either omitted or not mentioned properly, or they are mentioned partially. जर का पेशंटला दिलेला डोसेज फॉर्म कसा घ्यायचा आहे, कसा स्टोअर करायचा आहे किंवा कसा यूज करायचा आहे, किती डोस घ्यायचा आहे हे प्रॉपरली मेन्शन केलेलं नसेल किंवा ते पार्शियली अर्धवट लिहिलेलं असेल तर काय होणार, अगेन इट लीड्स टू द एरर्स. किंवा आपल्याला हवा तितका इफेक्ट मिळेल का, तर नाही मिळणार. सो द क्वांटिटी ऑफ द ड्रग टू बी टेकन, अगेन द फ्रिक्वेन्सी अँड टायमिंग ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन अँड द रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन शुड बी मेन्शन क्लिअरली. तर ही काळजी प्रिस्क्रायबरनी किंवा डॉक्टर्सनी घ्यायची आहे. प्रॉपर डोस, अगेन तो किती वेळा घ्यायचा आहे, कसा ॲडमिनिस्टर करायचं हे त्याच्यामध्ये प्रॉपरली आणि क्लिअरली मेन्शन केलेलं असलं पाहिजे. द नेक्स्ट वन इज द इनकम्पॅटिबिलिटीज. Again, there are different types of incompatibilities like pharmaceutical incompatibilities, like certain excipients are not compatible with the particular drug, or there are therapeutic incompatibilities like some drug interactions may occur. सो डॉक्टरनी प्रिस्क्राईब करताना ही प्रॉपर केअर घेतली पाहिजे की सेम प्रिस्क्रिप्शनमध्ये आपल्याला कोणती इनकम्पॅटिबिलिटी येणार नाही. आपल्याला नेक्स्ट चॅप्टर आहे इनकम्पॅटिबिलिटीज इन प्रिस्क्रिप्शन. त्यामध्ये आपण डिटेलमध्ये सर्व इनकम्पॅटिबिलिटीज स्टडी करायचे आहेत. ओके, तर त्यातली कोणतीही इनकम्पॅटिबिलिटी आपल्या प्रिस्क्रिप्शनमध्ये येणार नाही याची काळजी डॉक्टरनी घ्यायची आहे. सो इट इज इसेन्शियल to check that there is no pharmaceutical or therapeutic incompatibilities in the prescription. So there are 6 sources of errors in the prescription, and again these are important as per the exam point of view. This question is asked that write the sources of error in the prescription. So here it is an explanation about the incompatibilities. If more than 2 medicines are prescribed, then it is the duty of the pharmacist to see whether their interactions will produce any harm to the patient or not. जर का एका प्रिस्क्रिप्शनवरती 2 ड्रग असे मेन्शन केले की ज्यांच्यापासून इंटरॅक्शन होऊ शकते, जर का असे ड्रग असतील तर आपण ते डिस्पेन्स करायचे नाही आहेत, किंवा डॉक्टरनी ही काळजी घ्यायची आहे की ड्रग इंटरॅक्शन किंवा इंटरॅक्शन कॉज करणारे ड्रग आपल्याला एकत्र प्रिस्क्राईब करायचे नाही आहेत. फॉर एक्झाम्पल, टेट्रासायक्लिन अँड अँटासिड शुड नॉट बी टेकन टुगेदर. टेट्रासायक्लिन आणखी अँटासिड हे एकत्रित घ्यायचे नाही आहेत, अदरवाईज दे मे कॅन्सल और मिनिमाइज इच अदर इफेक्ट्स. सो हाऊ दिस एरर्स कॅन बी ओव्हरकम. हे एरर्स आपण कशाप्रकारे कमी करू शकतो किंवा कोणती काळजी आपल्याला घ्यायला पाहिजे याच्यामध्ये. सो देर आर 10 स्टेप टू मिनिमाइज द प्रिस्क्रिप्शन एरर्स. या स्टेप जर का आपण प्रॉपरली फॉलो केल्या तर प्रिस्क्रिप्शनमध्ये एरर्स येण्याचे चान्सेस हे कमी होऊ शकतात किंवा ते आपण कम्प्लिटली कमी करू शकतो. ओके, सो फर्स्ट वन इज the correct entry of the prescription must be ensured. फर्स्ट थिंग कुठे आहे तर प्रिस्क्रिप्शनची एंट्री किंवा फार्मासिस्टला देत असतानाच ते प्रॉपरली फार्मासिस्टच्या हातात गेलं पाहिजे. त्याच पेशंटचं
प्रिस्क्रिप्शन हे फार्मासिस्टच्या हातामध्ये गेलं पाहिजे करेक्टली. सो इथे एंट्रीज फार्मसीमध्ये होताना करेक्टली झाली पाहिजे. अगेन इट शुड बी कन्फर्म दॅट द प्रिस्क्रिप्शन इज करेक्ट अँड कम्प्लीट. आफ्टर रिसिविंग द प्रिस्क्रिप्शन इट इज द ड्युटी ऑफ फार्मासिस्ट टू चेक दॅट द प्रिस्क्रिप्शन इज अ completely written and it is a correct. सर्व terms, abbreviations, whatever, all are correct. The next one is a prescriber or a pharmacist must be aware of look alike, sound alike drugs. जसं की आपण मगाशी बघितलं, बरोबर आहे, नेम ऑफ द ड्रग्स. प्रॉपरली जे काही ड्रग लिहिलं आहे की तेच त्या पेशंटला देणं गरजेचं आहे की नाही, बरोबर आहे. लुक लाईक किंवा साऊंड अलाईक जे काही ड्रग्ज आहेत ते आपण प्रॉपरली डबल चेक करून किंवा डॉक्टरशी कन्सल्ट करून ते आपल्याला कन्फर्म करायचे, सो दॅट द करेक्ट ड्रग इज डिस्पेन्स टू द पेशंट. द नेक्स्ट वन इज एक्स्ट्रा केअर शुड बी गिवन विथ द झिरोज अँड ॲब्रिवेशन्स. ओके, डेसिमल पॉईंट, झिरो, ॲब्रिवेशन्स हे आपल्याला नीट चेक करून घ्यायचे आहेत. अगेन वर्कप्लेस मस्ट बी ऑर्गनाइज. जे काही फॉर्म्युलेशन आपल्याला कंपाऊंड करायचं आहे त्या दृष्टीने आपण वर्कप्लेस किंवा वर्किंग एरिया हा प्रॉपरली ऑर्गनाइज सेट करून घ्यायचं आहे. द नेक्स्ट वन इज द डिस्ट्रॅक्शन शुड बी रिड्यूस व्हेन पॉसिबल. डिस्ट्रॅक्शन म्हणजे काय, एकदा का आपण मेडिसिन किंवा जे काही प्रिस्क्राईब फॉर्म्युलेशन असेल ते करायला घेतल्यानंतर कॉन्सन्ट्रेशनने आपण ते फॉर्म्युलेशन करायचं आहे. एकच काम करत असताना मध्येच डिस्ट्रॅक्शन्स येणार नाही याची आपण काळजी घ्यायची. ओके, किंवा एक जे काही हातात आपण काम घेतलं आहे ते आपल्याला विदाऊट डिस्ट्रॅक्शन कॉन्सन्ट्रेशनने ते कंप्लीट करायचं आहे. The next one is a focus must be given on reducing stress and balancing heavy workloads. ओके, सो आपण आपलं जे काही वर्क आहे ते विदाउट स्ट्रेस आणि प्रॉपरली अरेंज करून किंवा आपला जो काही वर्कलोड आहे तो प्रॉपरली मेंटेन करून किंवा आपल्याला तो व्यवस्थित रेग्युलेट करता आला पाहिजे. द नेक्स्ट वन इज ड्रग शुड बी स्टोअर प्रॉपरली टेकिंग ॲडिक्वेट टाईम. ऑल द ॲक्टिव्ह ingredients or drugs should be properly stored. Again, all prescriptions should be checked thoroughly. प्रिस्क्रिप्शन कंपाऊंड करायच्या आधी आणि करून झाल्यानंतर ते आपल्याला थरली चेक करायचं आहे की कंपाऊंड केलेलं फॉर्म्युलेशन हे आपण ॲक्युरेट केलं आहे की नाही. इट इज अ क्रॉस चेकिंग और इट इज अ डबल चेकिंग. अगेन, थरो पेशंट काउन्सिलिंग शुड बी प्रोवाइडेड. पेशंट काउन्सिलिंग मीन्स it is a duty of pharmacist to counsel or to give information to the patient about the use, storage, dose, route of administration of the particular medicine. जे काही मेडिसिन आपण पेशंटला डिस्पेन्स करतो आहे त्याचा डोस किती घ्यायचा आहे, कसा घ्यायचा आहे किंवा तो किती वेळा घ्यायचा आहे, कोणता रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन यूज करायचं आहे किंवा अदर स्पेशल इन्स्ट्रक्शन काही असतील, स्टोरेज कसा करायचं आहे. तर या सर्व काउन्सिलिंगच्या ज्या काही गोष्टी असतील त्या आपण नीट पेशंटला समजावून सांगणं गरजेचं आहे. ओके, दिस आर द 10 स्टेप टू मिनिमाइज द प्रिस्क्रिप्शन एरर. द नेक्स्ट वन इज द इन्फॉर्मेशन ऑर काउन्सिलिंग टू बी प्रोव्हाइडेड टू द पेशंट. कोणत्या प्रकारचं काउन्सिलिंग पेशंटना आपण करतो. सो देर इज लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू बी टोल्ड टू अ पेशंट. कोणत्या कोणत्या गोष्टी आपण पेशंटना सांगतो. फर्स्ट वन इज व्हॉट इच मेडिसिन इज फॉर.
ओके, प्रिस्क्रिप्शनमधलं प्रत्येक मेडिसिन हे कशासाठी दिलं आहे, कोणत्या आजारासाठी दिलं आहे हे आपण पेशंटना समजावून सांगायचं आहे. अगेन, हाऊ टू टेक इच मेडिसिन ॲट वॉट टाइम्स अँड हाऊ मेनी युनिट्स और हाऊ मच ऑफ द लिक्विड और बिफोर और आफ्टर फूड. दिलेलं प्रत्येक मेडिसिन हे कोणत्या वेळेस घ्यायचं आहे किंवा ते किती प्रमाणात घ्यायचं आहे, आयदर ते बिफोर फूड घ्यायचं आहे और आफ्टर फूड घ्यायचं आहे हे आपण त्याला सांगायचं आहे. अगेन, हाऊ टू यूज सर्टन डिव्हायसेस, मेडिकल डिव्हायसेस जे काही असतील, फॉर एक्झाम्पल इन्हेलर्स आहेत, एरोसोल्स आहेत, ओके, अस्थमा पेशंटसाठीचे, थर्मामीटर्स किंवा जे काही मेडिकल डिव्हायसेस आहेत की जे पेशंटच्या ट्रीटमेंटसाठी यूज केले जातात, तर ते कशाप्रकारे यूज करायचे आहेत याची प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपण पेशंटना देणं गरजेचं आहे. द नेक्स्ट वन इज द इन्स्ट्रक्शन टू बी गिवन फॉर इच मेडिसिन. देन द स्पेसिफिक प्रिकॉशन टू बी टेकन विथ द सर्टन मेडिसिन्स. काही मेडिकेशन्स घेत असताना आपल्याला कोणती प्रिकॉशन घ्यायचे आहे. फॉर एक्झाम्पल, व्हाईल इन्स्टिलिंग द आय ड्रॉप्स वी शुड नॉट टच द फिंगर टिप टू द ड्रॉपर. जो काही आपला ड्रॉपर आहे त्याच्या टिपला आपण फिंगरने टच करायचं नाही आहे, अदरवाईज इट मे कॉज कंटॅमिनेशन ऑफ अवर प्रोडक्ट. and ophthalmic product, these are the sterile products. So if we touch the tip of the dropper with a finger, then what happen? There are chances of contamination. So these are the simple instruction which we should know and we should told to the patient. ह्या साध्या साध्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या आपण पेशंटना सांगणं गरजेचं आहे. अगेन, व्हॉट साईड इफेक्ट्स टू एक्सपेक्ट and what to do in case side effects are experienced. पर्टिक्युलर ड्रग किंवा मेडिसिन घेतल्यानंतर कोणते साईड इफेक्ट्स, नॉर्मल साईड इफेक्ट्स होऊ शकतात किंवा त्या पेशंटला जाणवू शकतात हे त्यांना आपण सांगायचं आहे. किंवा सिव्हिअर जर का काही साईड इफेक्ट झाले तर कोणती प्रिकॉशन घ्यावी लागेल किंवा त्यावेळेस आपण काय करायचं आहे हे आपण पेशंटना सांगायचं आहे. अगेन, व्हॉट कंडिशन शुड द मेडिसिन बी स्टोर्ड अंडर. प्रत्येक मेडिकेशनची स्टोरेज कंडिशन ही वेगळी असते. सो इच मेडिसिन कोणत्या स्टोरेज कंडिशनला स्टोअर करायचं आहे किंवा ते कशा प्रकारे स्टोअर करायचं आहे हे आपण पेशंटना सांगणं गरजेचं आहे. ओके, सो दीज आर द पॉईंट्स विच आर टू बी इन्क्लुडेड व्हाईल काउन्सलिंग द पेशंट. And it is the duty of pharmacist, or it is the responsibility of the pharmacist. Okay, so in prescription chapter this we have seen the theory part, and the next part in this chapter is the calculation involved in the dispensing. Again, there are different types of calculation like percentage calculation, then alcohol dilutions, then alligation method for the alcohol dilution. Okay, then preparation of the isotonic solution by the different methods like freezing point method, molecular concentration method. This is the total calculation part in this prescription chapter. So we will see that particular part when our college gets start. आपलं कॉलेज स्टार्ट झाल्यानंतर आपण कॅल्क्युलेशन पार्ट ॲक्च्युअल क्लासरूममध्ये घेऊया, कारण त्यामध्ये प्रॉब्लेम सॉल्व करून घ्यायचे आहेत किंवा डिस्कशन करण्याची गरज आहे. ते ऑनलाईन शिकवणं पॉसिबल नाही आहे. सो हा थेरी पार्ट आपण कंप्लीट केला आहे. कॅल्क्युलेशन जो पार्ट आहे प्रिस्क्रिप्शन चॅप्टरमधला तो आपण कॉलेज स्टार्ट झाल्यानंतर घेऊया. ओके, सो फॉर एनी क्वेरी प्लीज आस्क टू मी, and thank you for your attention.